आपकी बात मान ली, ना मंजूर ना मंजूर, जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। This will mean in Pakistan Civil war, a very bloody civil war. Pakistan cannot stay united. Pakistan will disintegrate. I sincerely believe that we will head headlong for civil war. ہمارے عبدالغفار کے گوریلوں نے یہ پلین ہائی کیا. عبدالغفار کے گوریلوں نے کراچی یونیورسٹی میں جا کے فائرنگ کی، زبردست فائرنگ کی. اگر یہ ختم نہیں کیے گئے تو سندھ کا عوام پورے پاکستان کو جلا کے رکھ دے گا. آئیں پاکستان، آج آپ کو بتاتے ہیں بھٹو خاندان کی اصل حقیقت، کیسے یہ آج تک پاکستان کے خلاف کام کرتے آئے ہیں اور آج وفاداری کا چوخا پہن کر ملک کی جڑیں کمزور کر رہے ہیں. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیسے ان پر بھروسہ کر کے ان کو اتنی چھوٹ دے دی گئی ہے، بلکہ اتنا کہ ملک کو کما کے دینے والے شہری سندھ جو کہ 70% اس ملک کو کما کے دیتا ہے، اس تجوری کی چابی بھی. پاکستان کو 2 لاکھ کرنے میں شاید اس پہ کسی کو شک نہیں کہ بھٹو کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اگر وہ چاہتا تو صرف 88 سیٹیں لینے کے بعد 156 سیٹ لینے والی عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان کے اندر حکومت بنانے دیتا، مگر اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے کچھ ایسی تقریریں کریں پاکستان کو توڑنے کے لیے. اس سے کون سی بڑی؟ اب یہ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی، آپ کی بات مان لی، نہ منظور نہ منظور، جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائیں. پھر جب بنگلہ دیش بننے کے بعد اس کا دورہ کیا تو دیکھیں کہ کیسے مجیب الرحمان کے ساتھ ایسے بغیر گیر ہوا کہ جیسے کہ بہت بڑا کوئی اپنا مشن دونوں بھائیوں نے اکمپلش کر لیا. کیا یہ جھپیاں اس بات کا اندیشہ نہیں دیتی کہ پاکستان توڑنا ہمیشہ سے بھٹو کے لیے محال تھا؟ دیکھتے ہیں. داستان بہت لمبی ہے مگر ہم گنواتے چلیں گے. پاور میں آتے ہی اپنے آپ کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنوایا، ملک کے باقی اعلی افسران کو برطرف کروایا، مہاجر افسران کی برطرفی کروائی، FSF جیسی ظالم فورس کا قیام کروایا، مہاجر بزنسز کو نیشنلائز کروا کے مہاجر بزنس مین کو اپنے گھٹنوں میں بٹھا دیا. ظلم یہاں نہیں رکتا، سندھ میں کوٹا سسٹم کا نفاذ کروا کے ایک دفعہ پھر مہاجروں کا استحصال کیا. جب دل نہیں بھرا تو مہاجروں کی متروکہ سندھ کی 71.46% زمین کو ایک کالعدم آرڈر کے تھرو ختم کروا دیا. لگتا ہے بھٹو بنگلہ دیش الگ کروانے کے بعد بھی سکون سے بیٹھنا نہیں چاہتا تھا اور وہ مہاجروں کو اب اکسانے میں ملک کے خلاف لگ گیا. پھر اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کو لٹکا دیا گیا. 500 آدمی بھی باہر نہیں نکلے اور وہ بھی جو آج اس کے نام کی کھاتے ہیں. اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. شاید غریب سندھی جس بھٹو کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس بھٹو کی سوچ ہے جس کا مطلب صرف پاکستان کو لوٹنا اور اس کو کمزور کرنا ہے. بھٹو کی پھانسی کے بعد اس کے 2 بیٹے مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو ملک کے خلاف سامنے آئے اور انہوں نے 1979 میں الذوالفقار آرگنائزیشن بنائی اور بہت چلاکی سے اپنی بہن بے نظیر بھٹو کو اس سے الگ رکھا.
क्योंकि उसके पीछे भी उनके मजमूम मकासद थे। मकसद कुछ यूं था कि भाई टेररिज्म करके, दहशत गर्दी करके अपने अज़ाइम को हासिल करने की कोशिश करेंगे और बहन सियासत की शराफत का चोगा पहनकर दुनिया में घूमती फिरेगी। मुल्क के खिलाफ सरगर्मियां शुरू कर दी जाती हैं। अफगानिस्तान के अंदर AZO का ऑफिस बना लिया जाता है। उसकी पहली कड़ी कुछ ऐसे बनती है कि 1981 में मुल्क के एक जहाज PIA को हाईजैक करके काबुल ले जाया गया। 13 दिन तक हाईजैक रखने के दौरान पाकिस्तान के एक सीनियर डिप्लोमेट को कत्ल कर दिया जाता है। उस वक्त के सदर यानी कि जनरल ज़ियाउल हक मजबूरन पीपल्स पार्टी के 92 वर्कर्स को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अल जुल्फ़िकार ऑर्गेनाइजेशन जो इस हाईजैक की जिम्मेदारी कबूल करती है, उनकी एक ही डिमांड होती है कि वो 92 पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की आज़ादी। अब सोचना ये है कि वो 92 पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आज कहां पर हैं और किन ओहदों पर फाइज हैं। और इसी दिन ये बात साबित हो जाती है कि अल जुल्फ़िकार ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का मिलिटेंट विंग है। वो पीपल्स पार्टी जो आज शराफत की माला जपती है। उसके बाद 1981 में कराची के दौरे पर आए पोप जॉन पॉल II के ऊपर एक कातिलाना हमले की कोशिश भी AZO यानी कि पीपल्स पार्टी के उस वक्त के मिलिटेंट विंग की तरफ से की जाती है। वो तो शुक्र है कि पोप पॉल बच जाते हैं और पाकिस्तान की बदनामी होने से रुक जाती है। कार्रवाइयां रुकती नहीं। मुतअद्दिद हमले उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक पर किए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई एक जनरल या मुल्क के सदर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रियासत के सदर हैं। उन पर मुतअद्दिद हमले किए जाते हैं और उसमें से 1982 के अंदर उनके जहाज पर एक मिसाइल का हमला किया जाता है जिसको AZO यानी कि पीपल्स पार्टी की मिलिटेंट विंग कबूल करता है। 1988 में होने वाले क्रैश की जिम्मेदारी भी अक्सर लोग अल जुल्फ़िकार ऑर्गेनाइजेशन जो कि पीपल्स पार्टी की ज़ेली मिलिटेंट जमात थी उस पर डालते हैं। जनरल ज़िया के मर्डर के बाद, उनकी शहादत के बाद अचानक से पीपल्स पार्टी मुहिब्बे वतन बन जाती है। ये ना भूलिए कि शाहनवाज भुट्टो को इससे पहले जमीन बर्द कर दिया जा चुका है। अचानक से बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वफादार बनकर पाकिस्तान आ जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। ये तो उस वक्त भी सोचना चाहिए था कि ऐसी जमात को जो इतने साल से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है उसको कैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि बेनज़ीर ने पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते ही किस तरह खालिस्तान मूवमेंट के लोगों की लिस्टें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को दी और पाकिस्तान की पुरानी पॉलिसी जिसमें वो खालिस्तान के अंदर अपनी इंगेजमेंट रखे हुए थे उसको ज़ायल कर दिया। बेनज़ीर की इस हरकत की वजह से आज तक खालिस्तान मूवमेंट रिकवर नहीं कर पाई और सिख आज भी पाकिस्तान से नालाए हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या बेनज़ीर ने ये किस मफाद के तहत ये काम किया था और लिस्टें देने के एवज़ उसने इंडिया से क्या हासिल किया जिसकी बदौलत उन्होंने ये एक्शन लिया। मगर खैर 1990 में हुकूमत से निकाले जाने के बाद बेनज़ीर अपने असल दांत दिखाती हैं और 1991 में पीटर गैलब्रेथ नामी एक सेनेटर को एक ख़त लिखती हैं जिसमें उनको कहती हैं कि मुल्क के इदारों जैसे कि ISI और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएं। इसके नतीजे में 1991, 92, 93 में पाकिस्तान के ऊपर प्रेसलर और ब्राउन अमेंडमेंट लगा दिया जाता है जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ के सियासी तौर पे बल्कि दिफाई तौर पे और मुआशी तौर पे भी बहुत नुकसान होता है। 1993 की जब हुकूमत पीपल्स पार्टी की आती है तो वो अपने बाप का छोड़े हुए अज़ाइम को
मुकम्मल करने में लग जाती हैं और ना सिर्फ के दबा के करप्शन करी जाती है बल्कि उस करप्शन को छुपाने के लिए उसकी आड़ में 15,000 मुहाजिरों का कत्ले आम अपने इंटीरियर मिनिस्टर और पुलिस के हाथों करवा दिया जाता है। ये ना भूला जाए कि ये पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर हैदराबाद पक्का किला मैसेकर और हैदराबाद के अंदर कार्नेज किया जाता है जिसमें सैकड़ों मुहाजिरों को कत्ल कर दिया जाता है और वो दंदनाते आज भी घूमते नजर आते हैं। फिर एक दफा फिर कत्ल गारत के इल्जाम पे और करप्शन के इल्जाम पे इनकी हुकूमत को लात पड़ जाती है और ये अपना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भगा के पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि जरदारी ने अपनी जेल में सजाएं भुगती हैं। अगर कोई सिद्के दिल से इसकी इन्वेस्टिगेशन करे तो पता चल जाएगा कि जरदारी ने जेल में कितना और जियाउद्दीन हॉस्पिटल में कितना टाइम गुजारा है। कहानी कुछ खत्म नहीं हुई। बेनज़ीर फिर 2007 के अंदर एनआरओ लेकर वापस आ जाती है और फिर उन्हीं तालिबान के हाथों चढ़ जाती हैं जिन तालिबान को 1994 में उन्हीं के इंटीरियर मिनिस्टर नसीरुल्लाह बाबर, जिसके हाथों पर हजारों मुहाजिरों का कत्ल है, उसने ही उनको खड़ा किया होता है और उन्हीं के हाथों वो मारी जाती हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये वही तालिबान हैं जिनको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने खड़ा किया और उस वक्त एक ऐसे आदमी की हुकूमत अफगानिस्तान में है जो उस वक्त के बाद बनने वाले पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी के बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी कि अशरफ गनी, और वो इतने कि वो जरदारी की इनॉग्रेशन में भी आए थे। ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। मगर ये ना भूला जाए कि बेनज़ीर के कत्ल के बाद किस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ना खपे के नारे लगाए जाते हैं और मुल्क के अंदर हजारों अरबों डॉलर्स का खर्च नुकसान कर दिया जाता है। खास तौर पे कराची के अंदर माँ बहनों की इज्जतों को पामाल किया जाता है और हजारों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया जाता है और फिर पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर एहसान करके जरदारी को हुकूमत में ला के प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जरदारी प्रेसिडेंट बनने के फौरन बाद दोबारा हमारी नज़र में मुल्क को कमज़ोर करने में लग जाता है और 2010 में 18वीं तरमीम पास करवाकर सिंध को वो इख्तियारात दिलवा देता है कि उसका सिंधु देश बनाने का ख्वाब पूरा होने की तरफ गामजान हो जाता है और उसको मुल्क के मफाद में कह भी दिया जाता है क्योंकि वो मुल्क का प्रेसिडेंट होता है। अब ये ना भूलें कि उसामा बिन लेडन भी पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान में पकड़ा जाता है और उसकी मुखबरी में मुलव्वस रेमंड डेविस को पाकिस्तान से भगाने में भी पीपल्स पार्टी का हाथ है। जब मुल्क के मुख्तलिफ इदारों को इस बात का अंदाजा होता है कि उसामा बिन लेडन को पकड़वा कर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आला इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई है तो ज़ाहिरी बात है उनकी गैरत जागती है। मगर जहां उनकी गैरत जागती है वहां पीपल्स पार्टी के लोगों की अय्यारी भी जागती है और हुसैन हक्कानी, जिनका बैमो गेट स्कैंडल सामने आता है, वो अमरीकी हुकूमत से इस बात की मदद मांगते नजर आते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को बदनाम करके कमज़ोर किया जाए ताकि उनके कंट्रोल पाकिस्तान की हुकूमत में मजबूत हो जाए। ये ना भूला जाए कि आज भी हुसैन हक्कानी अमेरिका में पीपल्स पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और उसी लॉबिंग के तहत बिलावल भुट्टो अभी अमेरिका गए हुए हैं। मुल्क को अरबों डॉलर का शिकार बना के पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत ख़त्म होती है तो ये याद रखिए कि उस दौर में एक दफ़ा फिर कराची में एक और पीपल्स पार्टी का मिलिटेंट विंग इस दफ़ा पीपल्स अमन कमेटी के नाम से खड़ा कर दिया जाता है और एमक्यूएम के साथ बगलगीर होने के बावजूद एक दफ़ा फिर महाजरों का कत्लेआम कर दिया जाता है। उज़ैर बलोच नामी नुमाइंदा खड़ा किया जाता है जिसके खिलाफ आज मुल्क दुश्मनी के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। ये किस तरह उसने मुल्क के असासों को नुकसान पहुंचाने में आगे आगे अपना अमल दखल दिखाया। उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और इंटरनेट पे बेशतर तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि किस तरह आसिफ जरदारी, जो कि पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन हैं, उनकी बहन उज़ैर बलोच के साथ उनकी महफिल में शामिल होती हैं
اس کے علاوہ بہت سارے اور جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہیں. کیا پیپلز امینڈ کمیٹی جو کہ پیپلز پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ تھی, کیا AZO کا نیبل بدل تھی؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. 10 سال سے جب سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے 18ویں ترمیم کے بعد, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کو چلانے والے شہر یعنی شہری سندھ کو اس کے CM کے تحت مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے تاکہ نہ شہری سندھ ترقی کر پائے, اور نہ شہری سندھ ترقی کرے گا تو پاکستان میں نہیں ترقی کرے گا. اور یہ بات نہ بھولیں کہ پاکستان جتنا کمزور ہوگا اتنا پاکستان بیرونی طاقتوں کے آگے مفلوج ہوگا, اور جتنا وہ ان کے آگے مفلوج ہوگا اسی لیے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی حکومت چلتی رہے گی. اب آپ کبھی سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی امریکہ میں اتنی عزت کی جاتی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں ملک کے خلاف چغلیاں لگا لگا کے اپنے آپ کو پاور میں رکھا ہے, اسی لیے ان کی اتنی زیادہ عزت کی جاتی ہے. سارے اداروں کو آج سندھ میں ہائیجیک کر لیا گیا ہے, چاہے وہ صحت کے ادارے ہوں, چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں. ان کو ہائیجیک کر کے ملک کو مفلوج کرنے کی اپنی مذموم کوشش کی طرف پیپلز پارٹی گامزن ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے FIA کے ایک ڈائریکٹر نے اس بات کا اندیہ دیا کہ سندھ کے اندر 30 سے 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنا دیے گئے ہیں, اور اس میں سے اکثر بیشتر لوگ یا تو دہشت گرد یا ان کا انڈیا سے تعلق ہے. کیا اس کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے کہ وہ اس طرح اس کو استعمال کر کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہی ہے, بدنام کرنا چاہ رہی ہے؟ FATF کے ریسنٹ اقدامات میں حکومت کو بلیک میل کر کے, حکومت کو بیک فٹ پہ ڈال کے اور ملک کو پھنسا کے اب بلاول بھٹو امریکہ جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے حکومت دیں, میں آپ کو بالکل وہی کر کے دوں گا جو مجھ سے پہلے میرے باپ نے, پھر میری ماں نے, اور پھر میں اس سے پہلے میرے نانا نے کیا تھا. خیر, کڑی سے کڑی آپ خود ملا لیں, آپ خود لوگ سمجھدار ہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان نے سالوں سال اس ملک کو بیچنے میں اور کمزور کرنے میں صرف کر دیے ہیں, اور اب یہ شہری سندھ پر نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ قبضہ کرنے کے لیے. یہ ملک کے اداروں اور غیور عوام کو سوچنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کیا پاکستان اور ملک کے لیے بہتر ہے, کیا یہ لوگ حکومت میں آنے کے بعد ملک کے لیے سودمند ہیں کہ نہیں. آج اس بات کا صفائی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھو دیش کے پیچھے موجود ہے. اسی لیے کسی بھی سندھو دیش کے شہری سندھ کے اندر یا اندرون سندھ کے اندر کسی بھی عوامل پر کوئی کسی قسم کا آپریشن نہیں ہو رہا, اور پیپلز پارٹی سندھو دیش کا کارڈ استعمال کر کے ایک دفعہ پھر ملک کی ریاست کو بلیک میل کر رہی ہے. اسی لیے اب شہری سندھ کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس سے اپنی جھاڑ چھڑائیں گے. اور شاید اسی وجہ سے آج سندھ کے اندر ایک نئے صوبے کی آواز زور پکڑتی جا رہی ہے, کیونکہ وہ سندھو دیش کے کسی بھی عوامل میں یا عزائم میں اس کا انصاف نہیں بننا چاہتے, اور انشاءاللہ سندھو دیش کے بنانے کے سارے عزائم کو نیست و نابود کر دیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو پیپلز پارٹی کے شر سے بچائے, اور انشاءاللہ ملک کے اندر مزید صوبے بنا کے پاکستان کو مضبوط کیا جائے. صوبہ تو بنے گا. پاکستان زندہ باد.